सबको शुभोदय बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के तीसरा पाठ हम भारतवासी पाठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस पाठ के लेखक हैं आरपी निशंक। कौन है? आरपी निशंक। आरपी निशंक के द्वारा 10वीं कक्षा में लिखे गए पाठ कौन सा है? हम भारतवासी। यहाँ पर अगर हम पहले चर्चा करेंगे तो हम भारतवासी, हम शब्द का एक वचन रूप होता है मैं। तो यहाँ पर मैं शब्द का बहुवचन रूप क्या है? हम। तो यहाँ पर हम भारतवासी यानी भारतवासी का अर्थ होता है भारत में रहने वाला। हम भारत देश में निवास कर रहे हैं, इसलिए हमको कहते हैं भारतवासी। भारत देश में हमारे विश्व में कई देश हैं। हर एक देश में उस देश के जो नागरिक होते हैं, उस देश के नागरिक है, उस देश के निवासी कहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में निवास करते हैं तो उनको हम कहते हैं पाकिस्तानी। उसी तरह यहाँ पर भारतवासी का अगर हम व्याकरण रूप से देखेंगे तो भारत के निवासी, यह तत्पुरुष समास है। भारत के निवासी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगर पाठ का चर्चा करेंगे तो यहाँ पर उन्मुखीकरण में अगर देखेंगे तो अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियां अंत में समुद्र में ही मिलते हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्मों में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुंचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। इन शब्दों को स्वामी विवेकानंद ने कहा है। यानी स्वामी विवेकानंद यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इस विश्व में बहने वाली कई नदियां अलग अलग स्थानों से जन्म लेते हैं, लेकिन अंत में जाकर सागर में मिलते हैं। यहाँ पर नदी शब्द का अर्थ है सरिता और सागर का अर्थ है सरितपति। यानी अलग अलग, जैसे या हिमालय में जन्म लेने वाले कई नदियां जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियां अलग अलग प्रांतों में जन्म लेते हैं। अगर उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे गोदावरी और कृष्णा, ये दोनों अलग अलग स्थानों पर जन्म लेते हैं, लेकिन अंत में जाकर बे ऑफ बंगाल में इनका मिलन हो जाता है। उसी तरह भारत देश में कई धर्म और जातियां हैं, अलग अलग धर्म, यानी जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई धर्म के लोग रहते हैं। वे अगर इनका निधन होता है, अगर वे मर जाते हैं, वे अंत में परमात्मा के पास ही पहुंचते हैं। यानी भगवान तो एक ही है यहाँ पर, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा का अगर हम विच्छेद करेंगे तो परम प्लस आत्मा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। नदियां कहाँ विलीन होते हैं? नदियां विलीन होते हैं सागर में। इसमें किस किस को एक बताया गया? यहाँ पर बताया गया है कि मानव जाति एक है और मानव धर्म भी एक है। यानी सभी मानव, यानी यहाँ पर हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है धर्म के रूप में। और यहाँ पर मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। मानव जाति एक यहाँ पर क्यों कहा गया? क्योंकि अलग अलग धर्म होने पर भी हम भाईचारे का भाव दिखाते हुए सब मिलजुल कर एकता से रहते हैं। यह केवल भारत में ही संपन्न हुआ है। और यहाँ पर उद्देश्य, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य देखेंगे तो हमारे देश में छात्रों में कविता, गीत आदि की रचना शैली का विकास करना और उनमें देशभक्ति के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना तथा भारत को और भी सशक्त कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यानी इस पाठ के अंतर्गत यह पाठ देशभक्ति से जुड़ा हुआ पाठ है। किससे जुड़ा हुआ पाठ है? देशभक्ति से। यानी हमारे अंदर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, यानी विश्व शांति का अर्थ होता है हम విశ్వ में जी रहे, మనం ప్రపంచంలో నివసిస్తున్నాం। ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరి మధ్య కూడా ప్రపంచ శాంతి అనేటువంటిది నెలకొల్పడం, అలాగే మన అందరి మధ్య కూడా అన్నదమ్ములు అనేటువంటి ఒక భావనను క్రియేట్ చేయడం, అలాగే విశ్వ బంధుత్వం, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మన బంధువులని మనం ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అప్పుడు మన మధ్య ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా మనమంతా కూడా కలిసిమెలిసి ఉండొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క పాఠాన్ని మనకు చెప్పడం జరిగింది। ఇక్కడ ఒక పదం వచ్చిందమ్మా, అంతర్రాష్ట్రీయ। अंतर प्लस राष्ट्रीय।
లేదా దీన్ని ఇంకొక రకంగా కూడా రాయొచ్చు, అంతర్ ప్లస్ రాష్ట్రీయ కూడా రాయొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ ఈ పాఠంలో మనం అబ్జర్व చేస్తే तुकांत शब्द का प्रयोग किया गया. तुकांत शब्द का अर्थ यह होता है कि हर एक वाक्य में अंतिम अक्षर जो है, अंतिम शब्द जो है, यह एक ही अक्षर होता है. जैसे गाएंगे, पिएंगे, सुनेंगे, समझाएंगे. यह सामान्य भविष्य काल में यहाँ पर पूरा जो कविता पाठ है इसको लिखा गया है. इस कविता के कवि हैं, प्रस्तुत कविता के कवि रमेश पोखरियाल निशंक है. यहाँ पर लिखा गया है आरपी निशंक, यानी इनका पूरा नाम देखेंगे तो रमेश पोखरियाल निशंक है. और यह कविता इनकी मातृभूमि के लिए संग्रह से ली गई है. कहां से लिया गया है? हम भारतवासी पाठ को मातृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए से यहाँ पर हम भारतवासी कविता को संग्रहित किया गया है. आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं. तो यहाँ पर ఆధునిక హిందీ సాహిత్యకాలం అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనకు ఆధునిక కాలం అనేటువంటి దాని గురించి ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకు కాలాలు అనేటువంటి 4 కాలాలు ఉన్నాయి. ఆది కాలము, భక్తి కాలము, రీతి కాలము, ఆధునిక కాలం. ఈ 4 కాలాల గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆధునిక కాలం అనేటువంటిది ఎప్పుడైనా అంటే 1900 సంవత్సరం నుంచి ప్రెజెంట్ ఉన్నటువంటి ఈ టైం అంతా కూడా మనం ఏమంటున్నాము అంటే ఆధునిక కాలం అంటున్నాం. ఈ ఆధునిక కాలంలో ఉన్నటువంటి కవులందరినీ కూడా మనము ఈ ఆధునిక కాలాన్ని మనం ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తాం. దాన్ని దేశభక్తి కాలం అని కూడా అంటాము. ఈ దేశభక్తి కాలంలో ఉన్నటువంటి కవులలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ పోయేట్ కవి ఎవరయ్యా అంటే ఆర్పి నిశంక్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈయనకి రచన ఒక ముఖ్య ప్రతిపాద్య దేశభక్తి హై. ఈయన యొక్క రచనలలో ఎక్కువగా దేశభక్తి అనేటువంటిది మనకు చూడడానికి కనబడుతుందట. इन्होंने समर्पण नवक मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में कोई मुश्किल नहीं आदि చర్చిత రచనయే లిఖి है. ఈయన రచించినటువంటి రచనలో ఈ యొక్క చరిత్ర అనేటువంటి చాలా విశిష్టతతో కూడుకున్నటువంటి చాలా పురాతనమైనటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి దేశం. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता అంటే భారతదేశంలో భారతీయులు పాటించేటువంటి సంస్కృతి సభ్యతలు అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా వీటిని ఇష్టపడుతున్నాయి. అంటే ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా लुभाना का अर्थ होता है आकर्षित करना. लुभाने का अर्थ क्या है? आकर्षित करना. అంటే భారతీయ సంస్కృతి సభ్యతలు అనేటువంటివి ప్రపంచ దేశాలన్నింటినీ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయంట. అలాగే सत्यवानों, अहिंसावादियों, संत सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है. అలాగే మన భారతదేశాన్ని ఇంత పవిత్రంగా ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామా అంటే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది గొప్పవాళ్ళు అలాగే ఎలా అంటే సత్యవాన్ అంటే నిజాయితీ పరులు. అంటే ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో కూడా మన భారతదేశాన్ని కంపేర్ చేస్తే మన భారతదేశంలో ఎగ్జాంపుల్ మహాత్మా గాంధీ గారు కానివ్వండి, లేదంటే సత్య హరిశ్చంద్ర కానివ్వండి, వీళ్ళందరినీ కూడా మనం సత్యవాదులను చెప్పుకుంటాం. అలాగే అహింసావాది కింద గాంధీజీ గారిని కూడా చెప్పుకుంటాం. అలాగే సంత్ సూఫియో ఎంతో మంది మునులు, ఋషులు, అలాగే కర్తవ్యనిష్ట అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యాన్ని పరిపాలించేటువంటి వాళ్ళు. ఎలా అయితే శ్రవణుడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు పూర్వకాలంలో, ఆ శ్రవణుడి యొక్క చరిత్ర మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళు కర్తవ్యనిష్టను పాలించేటువంటి వాళ్ళు. ధర్మనిష్ట అంటే వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని, వాళ్ళ యొక్క రిలీజియస్ను పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయ్యేటువంటి వాళ్ళు. ఇలాంటి దేశభక్తులు ఎంతో మంది కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నారట. पावन भूमि, पावन का अर्थ होता है पवित्र. पावन का अर्थ क्या है? पवित्र. और यहाँ पर आज यहाँ का बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है. सो इसलिए कवि का कहना है कि इस देशभक्ति के प्रति, अपने देश के प्रति देशभक्ति को अपने अंदर जगाते हैं तो इसके द्वारा अपने देश के लिए वे कुछ भी करने की प्रेरणा हम इस गीत के द्वारा दे सकते हैं. तो यहाँ पर चलिए अब पाठ को देखते हैं एक बार. अगर आपके पाठ्य पुस्तक में 14 पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कविता दिया गया है. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे.
उलझन में उलझे लोगों को तर्क दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। तो यहाँ पर पहला पद्य को अगर हम देखेंगे तो हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बना सकते हैं। यानी భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు కింద అనుకుంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటి దేశంగా మార్చొచ్చని చెప్తున్నాడు। అందుకే ఇక్కడ చూడండి, हम भारतवासी दुनिया को, दुनिया का अगर यहाँ पर पहले शब्द देखेंगे विश्व, संसार, जग అంటే భారతీయులు అనేటువంటి వాళ్ళు తలుచుకుంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా పావనంగా మార్చొచ్చు। అంటే మనం ఎలా అయితే మన ఇంటిని పవిత్రంగా చూసుకుంటాం, అలాగే మనం గుడికి వెళ్తున్నామంటే చాలా పవిత్రంగా వెళ్తాం। అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి స్థానంగా భారతీయులు అనేటువంటి వాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సంస్కృతి సభ్యతల ద్వారా ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటి దేశంగా మార్చొచ్చు అనేసి చెప్తున్నారు। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। मन में श्रद्धा और प्रेम అంటే మనం చేస్తున్నటువంటి పని మీద మనం డెడికేషన్ తో ఉంటూ అలాగే ఇతరుల పట్ల ప్రేమ అనేటువంటి చూపిస్తూ అలాంటి కొన్ని అద్భుతాలు మనం చేయగలమన్నమాట। ఎందుకంటే అతిథి దేవో భవ అంటాం। అలాంటి అతిథి దేవో భవ అనేటువంటి దానికి నిజమైనటువంటి నిర్వచనం మనకి ఎక్కడ కనబడుతున్నాయి అంటే కేవలం భారతదేశంలో మాత్రమే కనబడుతుంది। ఇతరుల పట్ల భక్తి శ్రద్ధలు అనేటువంటి చూపిస్తాం, ప్రేమాభిమానాలు అనేటువంటి చూపిస్తాం। అలాంటిది ఆ యొక్క భక్తి శ్రద్ధలతో అలాగే ఆ ప్రేమతో మనము దేన్నైనా సరే అద్భుతాలు అనేటువంటివి సృష్టించవచ్చు అనేసి చెప్తున్నారు। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। और यहाँ पर कहा गया है ऊंच नीच का भेद मिटाकर। మన భారతదేశంలో అబ్జర్వ్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కాదు, పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు। ఊంచు నీచ్ అప్పట్లో మన భారతదేశంలో ఎలా ఉండేదంటే ధనికుడు పేదవాడు, లేదంటే ఉన్నత జాతికి చెందినటువంటి వ్యక్తి లేదా నీచమైనటువంటి జాతికి చెందిన అంటే జాతిపరమైనటువంటి భేదాలు, మతపరమైనటువంటి భేదాలు మన మధ్య ఎక్కువగా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో। సో కాబట్టి ఊంచు నీచ్గా భేద మిటాకర్ అలాంటి భేదాభిప్రాయాలను దూరం చేసి అంటే గొప్ప వాళ్ళు లేదంటే తక్కువ కులం వాళ్ళు, ఎక్కువ కులం వాళ్ళు, ఇలాంటి భేదాభిప్రాయాలన్నింటినీ కూడా దూరం చేసి వాళ్ళ పట్ల ఏం చేస్తారంటున్నాడు, దిల్ మే ప్యార్ బసాయేంగే। అలాంటి వాళ్ళ పట్ల కూడా మన యొక్క మనసులో ప్రేమను నింపుతానని చెప్తున్నాడు। దిల్ అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ పర్యాయపదంగా మనం చూస్తే దిల్ హృదయ్, చిత్। సో ఈ యొక్క మనసులో మనం ఇతరుల పట్ల కూడా ఎప్పుడు చేయగలమని ऊंच नीच का भेद मिटाकर हम दिल में प्यार बसा सकते हैं। और नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे। नफरत का अर्थ होता है द्वेष। नफरत का अर्थ क्या है? द्वेष। నఫరత్ కా హమ్ తోడ్ కుహాస అంటే మన మధ్య అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ద్వేషము, కోపము ఇలాంటివి వస్తుండేది। దానికి కారణం ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉండేవి। అది ఎలాంటిది అంటే ఒక మంచు తెర లాంటిది। ఆ మంచు తెర అనేటువంటిది ఎలా తెగిపోతుంది, ఒక ఎండ కాసిందంటే ఆ ఎండ యొక్క సన్ రైజ్కి ఏమవుతుంది, ఆ మంచు తెర అనేటువంటిది కరిగిపోతుంది। అలాగే మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ భేదాభిప్రాయాలు పోవాలంటే, ఆ ఈర్ష్య ద్వేషాలు అనేటువంటివి పోవాలంటే మనం ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఆ భేదాభిప్రాయాలు అనేటువంటి తొలగిపోయినప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అంటే మనం ప్రపంచం అంతా కూడా అమృత రసను పంచవచ్చు। अमृत का अर्थ होता है यहाँ पर पीयूष। अमृत का अर्थ क्या है? पीयूष। అలాగే हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। ఇక ఇక్కడ చూస్తే మన భారతీయులలో ఎప్పుడు కూడా ఒకసారి ఏదైనా మనము ఫెయిల్ అయ్యాం లేదంటే కనుక ఒక దాంట్లో సక్సెస్ కాలేకపోయాం, అలాంటప్పుడు మనలో కలిగేటువంటిది ఏంటంటే ఫస్ట్ నిరాశ కలుగుతుంది। ఆ నిరాశ అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ నిరాశ నుంచి పుట్టేటువంటిదే ఉదాసీనత। దాని నుంచే మనం ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతాం। అలా కాకుండా హమ్ నిరాశ దూర్ భగాకర్ ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేటువంటిది కాకుండా దాన్ని కూడా మనం పాజిటివ్ వేలో తీసుకొని పాజిటివ్గా ఆలోచించినట్లయితే ఆ అన్సక్సెస్ కూడా సక్సెస్ రూపంలో మార్చుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే నిరాశ దూర్ భగాకర్ ఫిర్ విశ్వాస్ జగాయండి అంటే మనలో మనము తర్వాత విశ్వాసాన్ని కూడగట్టుకోగలుగుతాం।
అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే మన మైండ్లో ఎప్పుడు కూడా రెండు పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేటువంటి రెండు ఉంటాయి. కాకపోతే మనం ఎలా ఆలోచిస్తామయ్యా అంటే ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కదాన్ని నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తున్నాం. అలా కాకుండా ప్రతి విషయాన్ని కూడా మనం పాజిటివ్గా ఆలోచించాలి. इसको हम कहते हैं सकारात्मक सोच. हमारे दिमाग के अंदर एक फैक्ट्री रहते हैं, उसको कारखाना कहते हैं. మన యొక్క మైండ్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ లాంటిది ఉంటుందంట. ఆ ఫ్యాక్టరీలో రెండు డోర్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో సకారాత్మక సోచ్, ఇంకోటేమో నకారాత్మక సోచ్. అంటే ఒకటేమో పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటుంది, ఇంకోటేమో నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. మనిషి అనేటువంటి వాడి యొక్క సహజ నైజం ఏంటంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా వాడు నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తాడు. మనము ఏ విషయాన్నైనా సరే నెగిటివ్గా ఆలోచిస్తే అది నెగిటివ్గానే ఉంటుంది, పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తే పాజిటివ్. అంటే ప్రతి విషయాన్ని కూడా నెగిటివ్ విషయాన్ని కూడా మనం ఎప్పుడైతే పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ సాధిస్తాం. సో అప్పుడు మన మీద మనకు నమ్మకం కలుగుతుంది. అందుకే ఏం చెప్తున్నాడు, నఫరత్ కా हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे. पहले अपने अंदर रहने वाले निराशा को दूर भगाकर अपने अंदर किसको जगा सकते हैं, विश्वास को जगा सकते हैं. हम भारतवासी दुनिया को पाबंदा बनाएंगे.